હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ
હરે રામ હરે રામ રામ હરે 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 રામ 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 હરે હરે રામ રામ હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ભગવતે વાસુદેવાય. સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વત્યે શ્રી ગુરુભ્યો વંશી વિભૂષિતકરાં નવનીરધાભા પીતાંબરા અરુણબિંબફલાધરુષ્ઠા પૂર્ણેન્દુસુંદરમુખાન અરવિંદનેત્રા કૃષ્ણાત પરમ કિમપિ તત્વમહં ન જાનામિ. કૃષ્ણસ્ત્વદીય પદપંકજપંજરાન્તે અદ્યૈવ મે વિશદમા નસરાજહં. પ્રાણપ્રયાણ સમયે કફવાત પિત્તે કંઠાવરો
विधो स्मरणं कुतस्ते नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे यतपत्रने येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरुमेव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे देवयुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियां वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं बोलो द्वारिकाधीश की जय बालकृष्ण लाल की जय गिरिराज धरण की जय सद्गुरु देव करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् पत्रस्य
स्वपुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारि पादार्पित चेतवृत्ति। दध्याधिकं वो हवशादभूत, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गोपवधूकदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि, नामानि वेष्टो प्रवदन्ति मर्त्या। तेनीशितं तन्मयता व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्ता विनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर स्तोत्र प्रेमथी पाठ जे करे, दामोदर दया दाने, सहजे गौलोक संचरे। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે રામ યોऽन्तः પ્રવિશ્ય મમ વાચમિમાં પ્રસુપ્તાम् સંજીવયત્યખિલશક્તિધરસ્વધામ્ના अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोलो द्वारिकाधीश की जय, बोलो मम्माय मात की जय। ઈચ્છા, યત્ન અને અનુગ્રહ આ બધું ભેગું મળે તો આવું ભગવત કાર્ય સંભવ બને. ઈચ્છા, યત્ન અને અનુગ્રહ જો ભગવાન બાલકૃષ્ણની કૃપા થાય, નંદના નંદનની કૃપા થાય, કૃષ્ણ કનૈયાની કૃપા થાય તો હમણાં જ પૂજ્ય માનસરોવર બાપુએ કીધું એમ આપણે ગંગા સુધી જવું ન પડે. આ વાણી રૂપી ગંગા અહીંયા મોખાણામાં આવે. આવે કે ના આવે? હે, અરે ભાગવતજીમાં પેલા જ કીધું છે કે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. હે, એક જન્મ નહીં, અનેક જન્મ ના હો. જો પુણ્ય ભેગા થાય ને તો મને એમ લાગે છે કે 80-85 વર્ષ પછી આપણા ગામમાં કથા બેસે હો. હા,
તમે હિસાબ તો કરો, 9 દાયકા વયા ગયા છે. અને પાછું એ કૃપા પણ જો આપણે 9 દાયકા વયા ગયા અને 9 દિવસમાં કાર્યને સંભવ બનાવ્યું છે. 9 જ દિવસમાં. એટલે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ, અનેક જન્મના પુણ્ય મારા અને તમારા ભેગા થયા છે. મને કહેવાનો આનંદ થાય આજે ખરેખરથી કે જેના ખોળામાં હું, તમારા બધાના ખોળામાં હું વડીલોના રહીમો છું, જેની ગોદમાં હું રહીમો છું, એને મને આજે આ ગાદીએ બેસાડ્યો છે. આનાથી વિશેષ શું? કૃષ્ણ કથાઓ. અને આજે મહાત્મ્યની કથાથી આપણે શરૂ કરશું. એમાં એવું કીધું છે, શરૂઆત કરી એમાં જ, કે ખરેખર એ ઈચ્છા આજથી લગભગ 85 થી 90 વર્ષ પહેલા, ઈચ્છા એટલે મનોરથ અને મનોરથ એટલે ઈચ્છા. અમારા ગુરુદેવ એવું કહે છે કે જે સમયે જે માણસને જે ઈચ્છા થાય એ જ સમયે એ સંકલ્પ પૂરો થઈ જાય. આ તો માત્ર આપણે નિમિત્ત માત્ર કાર્ય કરી રહ્યા છે. જે તે સમયે આપણા ગામના વડીલોએ આ સંકલ્પ, આ મનોરથ જ્યારે વિચાર્યો હશે ને, ત્યારે જ આ કાર્ય તો પૂર્ણ થઈ ગયું. હમણાં જ કીધું ને કે તન્મે મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ, કે બસ સારા સંકલ્પ કરો. તન્મે મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ. અને સારો સંકલ્પ પૂરો થાય ને થાય. અને બીજી વાત તમને હું કહું, જ્યારે મને વીરાભાઈનો પહેલો ફોન આવ્યો ત્યારે એને એક જ વાત સરસ મજાની કરેલી કે આખી જોક બેઠી છે અહીંયા, જોકના વડીલો બેઠા છે. હસમુખભાઈ, આપણે મોખાણાના ટીંબેથી હરિનું નામ લેવું છે. અને મને આજે ગૌરવ થાય છે કે આપણે મોખાણાના ટીંબે બેસી અને નામ લઈ રહ્યા છીએ અને 50 દેશો આજે આપણે આ કથા જોઈ રહ્યા છે. હા, ભગવાનની કૃપા હોય તો થાય. એટલે કીધું છે કે અનેક જન્મના પુણ્ય ભેગા થયા છે, ત્યારે આ કાર્ય સંભવ બન્યું છે. વર્ષો થઈ ગયા, કથાકારો કથા કહેતા આવ્યા છે, આપણે કથાને સાંભળતા આવ્યા છે. હજી સુધી આપણું મન ભરાણું નથી. એમ થાય કે બસ સાંભળતા જ રહીએ, સાંભળતા જ રહીએ, સાંભળતા જ રહીએ. હે, એટલે આ આંબો છે, 12 સ્કંદનો આંબો, એટલે શ્રીમદ ભાગવત. અને હમણાં જ આપણે 9 વાગે તમે તમારા મસ્તક પર પધરાવીને આવતા નહીં, બીજું કોઈ નતું, સ્વયં કૃષ્ણ પરમાત્મા હતો જે તમારા મસ્તક પર પધરાવીને તમે આવતા હતા. વાંગમય સ્વરૂપ છે કૃષ્ણનું. અને આમાં કૃષ્ણની જ વાતો છે, કૃષ્ણની જ કથા છે. બરાબર? જો દિવસે દિવસે મને એમ લાગે છે મંડપ ભરાઈ જશે, મારા અનુભવ બોલે છે. અને લગભગ 3જા દિવસે આપણા મંડપમાં જગ્યા નહીં હોય. બરાબર? એટલી કૃપા, એટલી કૃપા, એટલી કૃપા. રામાયણ અને શ્રી ભાગવત એ જીવનમાં જીવવા જેવા ગ્રંથો છે. વાલા કુટુંબીજનો, કોઈ પણ જગ્યાએ હું કથા કરતો હોય, પછી મારી મુંબઈ હોય, હરિદ્વાર હોય, વૃંદાવન હોય, તો મારો શબ્દ હોય મારા વહાલા કુટુંબીજનો. તો તમે તો ખરેખર મારા વાલા કુટુંબીજનો છો. તો તમને તો હું કહું જ ને, મારો પરિવાર, વસુદેવ કુટુંબકમ. ભગવાને ખૂબ કૃપા કરી છે.
અને એવું કહેવાય છે કે દિવસમ અવંધ્યમ કુર્યાત. આપણા વડીલો એવું કહેતા, ઘી વગરનો જમણવાર વાંજ્યું ગણાય. ઘી વગરનું જમણવાર વાંજ્યું ગણાય, પણ હવે ઘી ખવાતું નથી. ડોક્ટર ના પાડે, નળી બ્લોકેજ થઈ જશે. પણ હું એટલું કહું છું કે દિવસમ અવંધ્યમ કુર્યાત. જેમ ઘી વગરનું આપણું જમણવાર છે, આપણું ભોજન છે, એ વાંજ્યું ગણાય, એવી રીતે ભગવાનના નામ વગરનો આપણો દિવસ વાંજ્યો ગણાય. તો મને એટલી ખબર છે કે આ 7 દિવસ આપણા વાંજ્યા જશે નહીં. હવે શું કરશું ખબર છે? તાળી પાડો તો મારા રામની રે, બીજી તાળી ન હોય જો. તાળી પાડો તો મારા રામની રે, બીજી તાળી ના હોય જો. તાળી પાડો તો મારા રામની રે, બીજી તાળી ન હોય જો. તાળી પાડો તો મારા રામની રે, બીજી તાળી ના હોય જો. જો તાળી પાડતા જે શરમાય ને, એ તાળી પાડતા જે શરમાય છે રે. તાળી પાડતા જે શરમાય છે. તાળી પાડવા માંડજો જલ્દી હવે. તાળી પાડતા જે શરમાય છે રે. તાળી પાડતા જે શરમાય છે. જો તાળી ન પાડો ને તો આ જીવનનો આ મનખો આપણે જે લઈને આવ્યા એનો કોઈ અર્થ નથી હો. એ તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે. તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે. એ પછી અંતરના પડદા ખોલજો રે. પછી અંતરના પડદા ખોલજો રે. તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે. તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો. આ રીતે જ્યારે જ્યારે ભગવાનનું નામ સંકીર્તન આવે ત્યારે તાળી પાડજો. તાળી પાડવાથી પાપ આપણાથી દૂર ભાગે હો. એટલે તાળી પાડીને કંઈક બોલજો. અને આ મોખાણાના ટીંબેથી જેટલું હરિનું નામ લેવાય 7 દિવસ સુધી. શ્રી મોખાણા ગામ સમસ્ત અને સર્વ પિતૃના મોક્ષાર્થે આ કથા છે. જે જીવાત્માઓ હોય એ જીવાત્માઓ બધા જ બસ મોક્ષના માર્ગે જાય, કૃષ્ણના ચરણે જાય. જે જીવ અહીંયાથી અહીંયા ભટકતો હોય ને એ જીવ, કથા તો આપણે આવશે જ ધુંધુકારીની કે પાપીમાં પાપી જીવ હોય એ પણ મોક્ષના માર્ગે ગયો છે. તો આપણા તો ક્યાં આવા પાપે છે હજી? તો ઘણા બધા જન્મના પુણ્ય ભેગા થયા છે ત્યારે આપણે બધા મળી અને આ મંડપમાં બેઠા છે આજે. અને બસ આ 7 દિવસ સુધી ભગવાનનું નામ લઈએ. રામાયણ છે જીવતા શીખવાડે અને શ્રીમદ ભાગવતજી છે ને મરતા શીખવાડે છે. કેવું મૃત્યુ થવું જોઈએ એ ભાગવત સાંભળીએ ત્યારે ખબર પડે. અને આજે આપણે, મને એમ લાગે છે કે બધું જ ભૂલી ગયા છે. જીવતા પણ ભૂલી ગયા છે અને મરતા પણ ભૂલી ગયા છે. કેમ કે જ્યારે આ શરીર છોડે છે જીવાત્મા, ત્યારે શ્રીમદ ભાગવતજી એવું કહે છે કે હજારો વીછી
એને દંશ મારતા હોય ને એટલી વેદના થાય છે, પણ આપણે મૃત્યુને જોયું નથી એટલે આપણે ખબર નથી, કે આ કરાય કે ન કરાય. અને એમ કરતા કરતા આપણે ભાગવતજીમાં પ્રવેશ કરીએ. એમાં મહાત્મ્યનો પહેલો જ શ્લોક, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ. એવું કહેવાય છે કે જ્યાં સુધી આપણે વ્યક્તિનો પરિચય ન થાય ત્યાં સુધી એ વ્યક્તિ પ્રત્યે પ્રેમ ન જાગે, ભાવ ન જાગે. મહાત્મ્ય છે પદ્મ પુરાણા અંતર્ગત છે, અને કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના મોઢે પોતાના વખાણ કરે નહીં કે હું આ ટાઈપનો માણસ છું. એટલે પદ્મ પુરાણની અંદરમાં મહાત્મ્ય આપેલું છે, ને મહાત્મ્યમાં ભગવાનનો પરિચય બતાવ્યો છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ. સત, ચિત અને આનંદ એ પરમાત્મા છે. સત એટલે સત્ય, સચ્ચિદાનંદ. એવું કહેવાય છે કે આપણે એક વખત ખોટું બોલીએ એટલે એક ખોટું છે ને યાદ રાખવું પડે કે હું આ જગ્યા પર આ ખોટું બોલ્યો. સત્યને ક્યારેય યાદ રાખવું પડતું નથી, એનું નામ સત. સત, ચિત અને આનંદ. સત્યરૂપી પરમાત્મા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. સત એટલે સત્ય. સમજો કે એક નાનું બાળક છે, એ નાના બાળકને આપણે એનો જન્મદિવસ છે એ દિવસે સરસ મજાની એક સોનાની વીંટી પહેરાવીએ. પછી એ બાળક આપણા ફળિયામાં કે આપણા આંગણામાં રમવા જાય એટલે વારંવાર આપણે એને આખો દિવસમાં 10 વખત બોલાવીએ કે લાલા અહીંયા આવતો જોઈએ એના આંગળીમાં અંગૂઠી છે કે નહીં. કેમ કે બાળકને ખબર નથી કે આ અંગૂઠીની શું કિંમત છે. સત. અને બીજી વસ્તુ, એનો પરિચય એને ખબર નથી. સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા છે. સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. ચિત એટલે આપણું મન. સત એટલે સત્ય. એવું કહેવાય છે કે અસત્યને યાદ રાખવું પડે અને સત્યને ભૂલી જવાનું. એ સત. અને ચિત. ચિત એટલે ચિદ અને ચિત બે વસ્તુ અલગ છે.
ભગવાન કૃષ્ણ માટે ગોપીઓએ એક શબ્દ વાપર્યો છે, હે મારું ચિતડું ચોરાયેલ રે મારું મનડું, હેરાયેલ રે કોડીલા કુંવર કાન, હે મારું ચિતડું ચોરાયેલ રે મારું મન, હેરાયેલ રે કોડીલા રે કુંવર કાન. એ ચિત ઘટમાં વાગે છે ઘડિયાળ, તમે કાંડે બાંધી કાં ભરો, પુરુષોત્તમ કહે પ્રાણિયા તમે ઘટ ભીતર જોયા કરો. આ ઘટ એટલે આત્મા હો, अपने आप में जब तू खोजे तो राय का पर्वत होवे. અને ચિત, ચિત એટલે આપણું મન, સત અને ચિત, અને ચિત એટલે ઘટ આપણો આત્મા. અને એ ચિદ આપણે નથી કહેતા હે મન તું સિદ્ધને ભૂલી જાય. એટલે સત એ પણ પરમાત્મા છે અને ચિત એ પણ પરમાત્મા છે. સત, ચિત અને આનંદ. આનંદ સ્વરૂપ એ પણ પરમાત્મા છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ સચ્ચિત અને આનંદ. આનંદ પણ પરમાત્મા છે. વાલા કુટુંબીજનો, આનંદ એટલે પોતાની મસ્તીમાં જીવવું ને એ જ આનંદ છે હો, બીજું કાંઈ નથી. અને આ 7 દિવસ સુધી બસ પોતાની મસ્તીમાં રહેજો. આ કાન દ્વારા પીવાનો રસ છે. વર્ષો પછી આપણે ત્યાં આવી છે આ ગંગાઓ, આ વાણી રૂપી ગંગા. અને એને બધા પીજો. કાનથી પીજો, કાનથી હો. આ કાન દ્વારા શ્રવણ કરવાની આ વસ્તુ છે હો, આ મુખથી પીવાની વસ્તુ નથી. સત, ચિત અને આનંદ. આનંદ સ્વરૂપ પણ પરમાત્માનું જ છે. સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ. તો આનંદ કેવું સ્વરૂપ હોય? એક ફકીર છે ને, એ ફકીર બસ રસ્તામાં સૂતો હતો અને બાજુમાં એનું એક પાળેલું કૂતરું સૂતું હતું. ત્યાંથી દરરોજ સિકંદર નીકળે. સિકંદર જોવે કે આ ફકીર પોતાની મસ્તીમાં છે. પોતાની મસ્તીમાં છે આ ફકીરે. દરરોજ જોવે, દરરોજ નીકળે ને દરરોજ જોવે. રામ કૃપાએ ને રોજ દિવાળી અવરગના તાણા રે રામ કૃપાએ રોજ દિવાળી. અને સિકંદરને એમ થયું કે આને ઈશ્વરની કેટલી કૃપા છે, આ પોતાની મસ્તીમાં સૂતો છે. જ્યારે હું નીકળું ત્યારે
બસ સવારની એ સવારી એની નીકળે ત્યારે જોવે કે પોતાની મસ્તીમાં છે અને એક જ વસ્તુ બસ એના મનમાં, હે રામ કૃપા એને રોજ દિવાળી. આવા રંગના તાણા પણ રામરી જયની કોઠીએ કદી તૂટે ન દાણા રે બાબાજી. મોજ મારે મોજ મારે આ મોજ મારે મોજ મારે મોજ મારે. બસ પોતાની મસ્તીમાં જીવવો. ક્યારે કાળ આવીને પગ પકડી લેશે એ ખબર નહીં પડે. વાલા કુટુંબીજનો, આ રસ પી લેજો, 7 દિવસ સુધી પી લેજો. સામે ચાલીને ગંગા આવી છે, આપણે તો ગંગામાં સ્નાન કરવા જવું પડે છે. આ વાણી રૂપી ગંગા. અને દરરોજ એ ફકીર બસ પોતાની મસ્તીમાં સૂતો હોય. અને એક દિવસ સિપાહીઓને કીધું કે તમે જાઓ એને પૂછો કે તમને સિકંદર મળવા માંગે છે. તો કે કાંઈ વાંધો નહીં, સિકંદર છે, ભલે મળવા માંગે, આવવા દો એને. અને સિપાહીઓ આવીને વાત કરી અને સિકંદર આવ્યો છે. પૂછે છે કે તમારી આ મસ્તીમાં રહેવાનું કારણ શું છે? તમે એટલા બધા તમારી મસ્તીમાં રહ્યો છો, એનું કોઈ કારણ? તો કે હા, બસ હું મારી મસ્તીમાં રહું છું. તો કે મારે આવી મસ્તી જોતી હોય તો શું કરવું પડે? સિકંદરના શબ્દો છે. કયા ભગવાનની મારે પ્રાર્થના કરવી પડે? કયા ઈશ્વરનું ભજન કરવું પડે મારે? ત્યારે કીધું એ ફકીરે કે ભલા માણસ, જો મારે સિકંદર થાવું હોય તો મારે ઈશ્વરની ઉપાસના કરવી પડે. તારે ફકીર થાવું એમાં શું ભજવું? અહીં મેં જેમ પહેરો ભગવો પહેરીને સુઈ જા એટલે તું ફકીર રહ્યા હે. એના માટે ક્યાં ભગવાનને ભજવાની જરૂર છે? જેને દિવસે દિવસે ગ્રોથ કરવો છે ને એને ભજવું છે. હા, એટલે સત એ પણ પરમાત્માનું સ્વરૂપ, ચિત્ત એ પણ પરમાત્માનું સ્વરૂપ, અને આનંદ એ પણ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. સચ્ચિત અને આનંદ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. સત, ચિત અને આનંદ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે નો અર્થ એવો થાય, ઉત્પન્ન પણ એ કરે, પોષણ પણ એ કરે અને એનો લય પણ એ કરે. ઉત્પન્ન કરે એમાં એને મોહ નથી. આપણે ઉત્પન્ન કોઈ પણ વસ્તુ બનાવીએ તો આપણે એમાં મોહ થાય, પણ ઈશ્વરને મોહ નથી. આગળની કથા આવશે. બ્રહ્માને કીધું કોઈ વસ્તુમાં મોહ રાખતા નહીં. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. ઉત્પન્ન કરે એમાં એને મોહ નથી.
અને પાલન કરે એમાં એને અહંકાર નથી. હે, પાલન કરે ને એમાં એને અહંકાર નથી. જો અત્યારે આ સરસ મજાની હવા ચાલી રહી છે, હવા આવે કે નહીં બધાને? હા કે ના? હા કે ના તો બોલો, હા કે ના? હવા આવે ને તો ભગવાને ક્યારે આપણી પાસે બિલ મોકલાવ્યું કે આટલા રૂપિયા મારા બિલના મોકલાવો? વાલા કુટુંબીજનો ક્યારે આવું કીધું? કેમ કે શાના માટે નથી કીધું તમને ખબર છે? પૃથ્વી પવન ને પાણી આપ્યું ઉલટ આણી, નારાયણે માગ્યું નહીં કદીએ નું નાણું. આ પૃથ્વી રહેવા માટે આપી છે. આ પવન 24 કલાક વાય છે. પૃથ્વી, પવન, પાણી કેટલું બધું આપ્યું, પણ ક્યારે ભગવાને એમ કીધું છે કે આટલું બિલ મારું છે, ભલા માણસ તું ચૂકવી જાજે? ક્યારે કીધું? આપણા ઘરે આવ્યું? ના આવે. કેમ? હરિની હાટડીએ મારે રોજનું હટાણું, હરિની હાટડીએ મારે રોજનું હટાણું. ઓ હરિની હાટડીએ મારે રોજનું હટાણું, હરિની હાટડીએ મારે રોજનું હટાણું. ઓ પૃથ્વી પવન ને પાણી આપ્યું છે ઉલટ આણી, પૃથ્વી પવન ને પાણી આપ્યું છે ઉલટ આણી. નારાયણે માગ્યું હોજી હોજી, નારાયણે માગ્યું નહીં કદી એનું નાણું રે. હરિની હાટડીએ મારે રોજનું હટાણું. રોજી રે હરિની હાટડીએ મારે રોજનું હરિની હાટડીએ મારે ને તમારે બધાને રોજનું હટાણું. કાયમ કાંઈ માંગવા જવું પડે હો ત્યાં, અને માગ્યા વગર ઘણું બધું આપી દે છે હો. આપી રહેવા માટે આપી પૃથ્વી, પવન, પણ ઈશ્વરે ક્યારે એમ કીધું નથી કે આ અમારું આટલું બિલ થયું તમે આપી દો. સચ્ચિત આનંદ સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્ત્યા દિહેતવે. એ ઉત્પત્તિ કરે એમાં એને કોઈ મોહ નથી, એ પોષણ કરે એમાં એને અહંકાર નથી, અને એ નાશ કરે, લય કરે એનો એને શોક નથી કાંઈ. વિશ્વોત્પત્ત્યાદિ હેતવે. અને તાપત્રય વિનાશાય. 3 પ્રકારના તાપ છે આ જીવનમાં, મારા અને તમારા જીવનમાં 3 પ્રકારના તાપ છે.
તાપત્રય વિનાશાય. આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિઓ, ત્રણ પ્રકારના તાપ. એટલે એક આધિ છે, એક વ્યાધિ છે અને એક ઉપાધિ છે. આધિ એટલે જે વસ્તુ આપણી પાસે નથી એનાથી થતું દુઃખ. બસ એ આધિ. આની પાસે આ ગાડી છે ને મારી પાસે આ ગાડી નથી. આને આવો બંગલો છે ને મારી પાસે આવો બંગલો નથી. આધિઓ. એને ભાગવતજીમાં આધિ દૈવિક કીધું છે. આધિ દૈવિક, આધિ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. આધિ એટલે જે વસ્તુ ન હોય ને એનાથી થતું દુઃખ એટલે આધિ. પછી વ્યાધિ. વ્યાધિ એટલે કાયમ માટે આપણા શરીરમાં અત્યારે ઘણા બધા રોગ છે ને એ ઘર કરી ગયા છે. ખરેખર થયો. એને વ્યાધિ કીધી છે, વિના કારણની વ્યાધિઓ. એને કીધું આધિ ભૌતિક, આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ. જે વસ્તુ આપણી પાસે છે છતાં પણ આપણે ઉપાધિ કરીએ એને ઉપાધિ કહેવાયો. સરસ મજાની ગાડી છે પણ એ ગાડીમાં પેટ્રોલ નાખવા માટે પૈસા નથી, એને ઉપાધિ કહેવાય. ગાડી હોય તો પાછી એને ફેરવવા માટે પેટ્રોલ જોઈએ ન જોઈએ? જોઈએ ને. પછી એ ક્યાંક માંગવા જવા પડે તો એ ઉપાધિ. એટલે એ વ્યાધિ. આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ. એટલે ભાગવતજીનો મહાત્મ્યનો પહેલો જ શ્લોક, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ. એમાં તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. ત્રણ પ્રકારના તાપ હરે એ કોણ? શ્રી એટલે રાધા. શ્રી એટલે રાધા. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય શ્રી એટલે રાધા. 252 કિલોમીટરમાં વ્રજ છે, વૃંદાવન છે પથરાયેલું. એને 84 કોષ કીધા છે. તમે આખું વૃંદાવન ફરો, લગભગ તમને કોઈ જય શ્રી કૃષ્ણ નહીં કહે. બસ રાધે રાધે રાધે, શ્રી રાધે શ્રી રાધે શ્રી રાધે. શ્રી
એટલે સ્વયં રાધા, સ્વયં લક્ષ્મી. કૃષ્ણાય વયમ એટલે હું એકલો નહીં, આપણે બધા ભગવાન કૃષ્ણને વંદન કરીએ છીએ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. આપણે બધા મળી અને હે ભગવાન બાલ કૃષ્ણને વંદન કરીએ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ. અને એ રાધે, કઈ રાધે? કે મીઠે રસ સે ભરોરી રાધા, હે રાણી લાગે રાધા, રાણી લાગે મને ખારો કારો યમુનાજીનો પાણી લાગે. મીઠે રસ સે ભરોરી રાધાની લાગે, રાધાની લાગે, મન કારો કારો યમુનાજીનું પાણી લાગે. મીઠે રસ સે ભરોરી રાધા, રાણી લાગે રાધા, રાણી લાગે મને કારો કારો યમુનાજીનો પાણી લાગે. મીઠે રસ સે ભરોરી રાધા રાની લાગે, રાધા રાની લાગે, મન કારો કારો યમુનાજીનો પાણી લાગે. શ્રી રાધે. ના ભાવે મનમાં નાજીનો પાણી લાગે. હમના મૈયા કારિકા રાધા ગોરી ગોરી. 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 વૃંદાવન में धूम मचाओ बरसाने की छोरी. वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी. वेद भानु की लाली को गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे, मन कारो कारो यमुनाजीनो पानी लागे. મીઠે રસ સે ભરોરી
રાધા વૃંદાવનમાં જે ગલીમાં જાવ એ ગલીમાં રાધે 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 રાધે. એટલે ખાલી ભગવાન કૃષ્ણ એકલા નહીં, સાથે રાધાજીને પણ સુખદેવજી મહારાજે વંદન કર્યા છે. પણ એવું કહેવાય છે કે સુખદેવજી મહારાજના ગુરુ રાધાજી છે, એટલે ગુરુનું નામ મુખેથી ન લેવાય. અને લઈએ તો શું થાય ખબર? ધ્યાન લાગી જાય. બસ એના માટે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ સ્ત્રી એટલે રાધા, અને રાધાજીની સાથે ભગવાન કૃષ્ણને વંદન કર્યા છે. સચ્ચિત આનંદ. અને મહાત્મ્યના પેલા શ્લોકમાં ભગવાન બાલ કૃષ્ણની વંદના કર્યા પછી તરત જ સુખદેવજી મહારાજની વંદના કરી છે. વાલા કુટુંબીજનો, આ કોણ છે સુખદેવજી મહારાજ? એવું કહેવાય છે એક વખત કૈલાસના ઉચ્ચતમ શિખર ઉપર ભગવાન શિવજી બેઠા છે. અને શિવજી કેવા? ધ્યાન ધરે શિવજી એ રાજ કરે રામ, એ રાસ રચાવે મેરો મદન ગોપાલ. છોટે છોટે શિવજી छोटे छोटे राम, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल. ક્યારેક ભગવાન પોતાની મસ્તીમાં બેઠા હોય એ ભોળાનાથ. એક વખત ભગવાન શિવજી કૈલાસના ઉચ્ચતમ શિખર ઉપર બેઠા છે. માં પાર્વતી સાથે બેઠા છે. અને તમને ખબર છે સુખ ક્યાં છે? સુખ એકાંતે સુખ માસ્યતામો, એકાંતમાં સુખ છે, બીજે ક્યાંય નથી. કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જાઓ ત્યાં તમને પૂર્ણપણે સુખ નહીં મળે. પછી હું હોય કે તમે હોઈએ, સુખ જોતું હોય ને, શાંતિ જોતી હોય તો એકાંતમાં, એકાંતે સુખ માસ્યતા. એટલે તો કીધું છે ગોતવા જાય ક્યાંય ન મળે, ગહન ગોવિંદો રે ગોતવા જાય ગહન ગોવિંદો હે ગોતવા જાય તો ક્યાંય મળે, ગહન ગોવિંદો ગોતવા જાય ક્યાં બોલો ગહન ગોવિંદો
જો ક્યાંય પણ જે ગોવિંદને જો ગોતવો હોય તો ક્યાંય ન મળે, અંદર જ મળે. એકાંતે સુખમાસ્યતા, એકાંતમાં જ સુખ છે હો, બીજે ક્યાંય નથી. એટલે તો ભગવાન શિવજી હંમેશા જો તમે એવા એની મસ્તીમાં બેઠા હોય જ્યાં હોય ત્યાં. આપણા ગામના પાદરમાં હવે પેલા એક હતા, હવે બબે થઈ ગયા હે. અને આપણે ભાગ્યશાળી. આ કથા શિવડી પાર્વતીને કહે છે હો, આને અમર કથા કીધી છે ઘણા શાસ્ત્રોમાં. અને જો આપણે શિવાલય આપણી બાજુમાં છે. અને તમને ખરેખર એક વાત કરું, મારા જીવનની પહેલી કથા, જેમ અહીંયા આપણે આ 3 ભૂદેવો બેઠા ને એવા 81 ભૂદેવો બેઠા હતા. અને પહેલી કથા જો મેં કરી હોય તો એ શિવાલયમાં કરી હતી, ભાંડુપેશ્વર મહાદેવ મંદિર મુંબઈ. 81 પોથીએ પહેલી જ કથા. મારો ભોળિયો બેઠો હતો. એટલે કૈલાસના ઉચ્ચતમ શિખર ઉપર ભગવાન બેઠા છે, માં પાર્વતી પણ બેઠા છે. અને બસ ભગવાન શિવજી તો પછી ક્યારેક ક્યારેક એ હિમાલયની અંદરમાં કૈલાસમાં પરિભ્રમણ કરવા માટે નીકળી જાય. આમ તો એનું ઘર હિમાલય ને કૈલાસ 2, ક્યારેક ક્યારેક નીકળી જાય. અને એ દિવસે નારદજીને એમ થયું કે આ શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા છે ને એ ઘરે ઘરે ગૃહે ગૃહે પહોંચે. એટલે માં પાર્વતીજી એકલા બેઠા છે અને નારદજી આવ્યા છે. અને પેલા તો માં જગદંબા આદ્ય શક્તિની વંદના કરી છે નારદજીએ. વિદ્યુદ્વામ સમપ્રભામ મૃગપતે સ્કંદસ્થિતામ ભીષણા કન્યાભીકરવાલ ખેટ વિલસા હસ્તાભિરાસે હસ્તે ચક્ર ગદા શિખેટ વિશિખા ચાપમ ગુણમ તર્જની બિભ્રાણામ મનલાત્મિકામ શશિધરા દુર્ગા સ્ત્રીનેત્રામ ભજે. માં પાર્વતી બેઠા છે અને કૈલાસના ઉચ્ચતમ શિખર ઉપર નારદજી આવ્યા છે. નારદજી આવ્યા, માં જગદંબા પાર્વતીને પ્રણામ કર્યા. જો આજે તમે કથામાં વાતો કરશો ને તો 7 દિવસ પછી આ કથાને ગોતશો. એકાંતમાં બસ તમારે શાંતિથી સાંભળવાની છે. જેને વાતો કરવી હોય એને પાછળની સાઈડમાં બેસવાનું. હા, હું શરમાઈશ નહીં એમાં. જે શ્રોતા છે એ આગળ બેસે, જેને વાતો કરવી હોય પાછળ બેસે. કેમ કે એક એક તાર જોડતા 15 મિનિટ વહી જાય ને બરાબર અમારો જોડાણો હોય ત્યાં તો તમે પાછું કોલહાલ કરો. કોલહાલ ખબર ને તમને? કોલાહાલ એક જ વખત થયો તો. ક્યારે ખબર છે તમને? ખબર છે કે નથી? ભગવાન શિવજી કૈલાસના શિખર ઉપર બેઠા છે અને ગોકુળમાં કોલાહાલ થયો તો. નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. ત્યારે ચોથા દિવસે ભગવાન કૃષ્ણ કનૈયો આવશે ને ત્યારે એટલો બધો કોલાહાલ થશે. અને માં પાર્વતીને આવીને કીધું કે તમે ક્યારે ભગવાન શિવજીને એવું પૂછ્યું છે કે ભગવાન શિવજીના ગળામાં જે મુંડ માળાઓ છે, જે ખોપડીઓ છે, કોની છે?
તો કે ઈ ખબર નથી. તો કે જવા દ્યો ને માં આવે. તો કે ના, હવે કયો ને મને. તો કે મને ખબર નથી, એ તો ભોળાનાથને ખબર છે. હા, શિવજીને ખબર છે. માં આવે ત્યારે પૂછી લેજો. પણ નારદજીનો ભાવ શું છે કે આ શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા સીમિત અહીંયા સુધી ન રહીએ, ગૃહે ગૃહે પહોંચે, મોખાણાના ટીંબા સુધી પહોંચે. હા, ભાવ એ છે. અને ભગવાન શિવજી તો બસ કૈલાસમાંથી વિચરણ કરી ફરતા 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 પાછા આવ્યા. અને માં પાર્વતીએ પૂછ્યું કે ભોળાનાથ, તમારા ગળામાં જે મુંડમાળા છે એ કોની છે? ત્યારે કીધું કે વાતને જવા દો, વાત ટાળી દીધી. અને તમે જો, વાત બાર જાય નહીં, એ તમથી છુપાવાય નહીં. વાત બાર જાય નહીં, તમથી છુપાવાય નહીં. જો તમને કોઈ એમ કહેશે ને કે આ વાત મારે તને નથી કરવી, તમને નથી કરવી, તો તમને એમાં વધારે રસ જાગશે હો, કે આ વાતમાં કંઈક રહસ્ય છે. આ મને કયો, આ મને કયો, આ મને કયો. માં પાર્વતી રિસાણા છે. કથા તો એવી છે, ભાગવતજીમાં નથી, અન્ય પુરાણમાં આ કથા આપેલી છે. માં રિસાણા છે. ભગવાન શિવજીએ કીધું કે દેવી, મેં અમર કથાનું પાન કરેલું છે એટલે મારું મૃત્યુ થાતું નથી. તમે અમર કથાનું પાન કરેલું નથી એટલે તમારું વારંવાર મૃત્યુ થાય છે. તમારા ગળામાં જે મુંડ માળાઓ છે ને એ બધી, મારા ગળામાં જે મુંડ માળાઓ છે એ બધી તમારી છે. જેટલી છે એ બધી તમારી છે. પાર્વતીજી કે એના માટે શું કરવું પડે? આપણે નથી કહેતા કોઈ ઉપાય હોય તો કયો, સૂર્ય નડે, ચંદ્ર નડે, મંગળ નડે, કહે ને આપણે, એનો કોઈ ઉપાય હોય તો કયો. એમ પાર્વતીજી ભગવાન શિવજીને એમ કહે છે કે તમારી પાસે કોઈ ઉપાય છે? તો કે હા, એના માટે તમારે શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા સાંભળવી પડે, અને એ પણ એકાંતમાં. અને ભાગવતજીના બીજા શ્લોકમાં એ સુખદેવજી મહારાજની વંદના કરી છે. કોણ? યમ પ્રરોરજંત મનુપે તમપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહકા તરઆજુહાવ પુત્રેર્તિ તન્મયતયા તરવોભિનેદો સ્તમ સર્વભૂતહૃદયમ મુનિમાનતો. વ્રજંત અને પ્રવ્રજંત. વ્રજંત એટલે હું મારા ઘરેથી કાલે મુંબઈથી આવ્યો તો પાછો મુંબઈ જવાનો, મારું એક ઠેકાણું છે. તમે મોખાણામાંથી બાર ગામ જાઓ તો પાછા મોખાણામાં આવવાના, તમારું ઠેકાણું છે. પ્રવ્રજંત એટલે જેનું ઠેકાણું જ નથી એવા. કેવા? યમ પ્રવ્રજંત મનુપે તમપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહકા તરઆજુહાવ પુત્રેર્તિ તન્મયતયા
तरवो भिने दो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो સુખદેવજી મહારાજની વંદના છે બીજા શ્લોકમાં, પણ કઈ રીતે ભગવાન શિવજી હવે માં પાર્વતીને એમ કહે છે કે એના માટે આપણે કોઈ એકાંત જગ્યામાં જવું પડશે, અને એ બીજી કોઈ જગ્યા નહીં, કાશ્મીરમાં આપણી અમરનાથની ગુફા. આજે પણ કરોડો લાખો શ્રદ્ધાળુઓ ત્યાં યાત્રા કરે છે. અને ભગવાન શિવજી એક એક વસ્તુ છોડતા ગયા હો. જ્યાં નાગ દેવતાને છોડ્યા, આજે પણ તમે પહેલગામ થી યાત્રા કરો ને, 42 કિલોમીટરની યાત્રા છે, 42. એમાં અનંત એવું ગામનું નામ આવે છે. એ જે ગયા હોય એને ખબર હોય. અને નંદીને છોડતા ગયા, ગણપતિને છોડ્યા, શેષનાગને છોડ્યા, બધી જ વસ્તુ, પોતાના જે આયુધો હતા ને બધું ધીમે 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 ભગવાન છોડતા ગયા. અને ભગવાન શિવજી એકાંતમાં અમરનાથની ગુફામાં આવ્યા અને મા પાર્વતીને કીધું કે દેવી, તમારે એક કામ કરવું પડશે તો તમને હું કથા સંભળાવું. કયું કામ? તો કે મને હોકારો આપવો પડશે. એટલે આપણા ગામમાં આપણે કથા કરીએ ને સત્યનારાયણ ભગવાનની, તો આપણે શું વચ્ચે વચ્ચે બોલીએ? હરયે નમઃ. બોલો બધા, હરયે નમઃ. આપણે બપોરે અહીંયા ભોજન પ્રસાદ છે કે નથી? છે ને ભાઈ? તો તમારો અવાજ મને ટૂંકો પડે છે. મેં તમને શું કીધું? 7 દિવસ સુધી આપણે મોજમાં અને મસ્તીમાં રહેવાનું છે, પોતાની મસ્તીમાં. मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने शिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने शिवा અને ક્યાં સુધી લાવી? 1000 કિલોમીટર દૂર અહીંયા સુધી. યહાં લેકે આઈ, યહાં લેકે આઈ, યહાં લેકે આઈ, યહાં લેકે આઈ, ઓ યહાં લેકે આઈ, યહાં લેકે આઈ, યહાં લેકે
મસ્તીમાં બસ 7 દિવસ. અને આ ઘટની ઘડિયાળ છે ને એને જગાડી દેવાની છે બધાએ. એટલે ભગવાન શિવજી દરેક વસ્તુને છોડતા ગયા. અને માં પાર્વતીને કીધું કે દેવી તમે મને હોકારો દેજો. અને ભાગવતજીની કથાનો પ્રારંભ થયો. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણતક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો. એક પછી એક શ્લોકો 18,000 શ્લોકો જે હતા એમાંથી શરૂઆત કરી છે. ભગવાન શિવજી કેવા લાગ્યા અને મા પાર્વતી હરયે નમઃ હોકારો દેવા લાગ્યા. અને આ કથાનો એક પ્રભાવ છે હો. જ્યારે કથા મંડપમાં આપણે બેઠા હોય ને ત્યારે ઝોલા આવે, આંખ બંધ થઈ જાય. અને એવું ક્યારેક થાય ત્યારે આંખ બંધ કરી લેવી હો. એવું કહેવાય છે કે એકાદ શબ્દ પણ 7 દિવસમાંથી અહીંયાથી લઈને જાશો ને તો પણ જીવન ધન્ય થઈ જશે. એકાદ શબ્દ આખું તો પી શકાય એમ જ નથી. આ શક્ય જ નથી હો, સંભવ નથી. એકાદ શબ્દ કદાચ અહીંયાથી નીકળતો હશે કે આ કંઈક બોલાણું છે અને આ બોલાણું છે ને એને ઘરે લઈને જવું છે. એમાં માં પાર્વતીને નિંદ્રા આવી ગઈ. અને એ જ સમયે ત્યાં પોપટ આવ્યો છે. સંસ્કૃતમાં પોપટને શુક કીધો છે. શુકો એ પણ પોપટ. અને પોપટ છે એ કેમાં ચાંચ મારે? કેરીમાં મારે કે નહીં? પોપટ છે ને કેરીમાં ચાંચ મારે હો. એટલે તો મને એક પંક્તિ યાદ છે જીઓ. જ્યારે અમારા જોશી કાકા ગૃહપતિ હતા અને ઘેલુભાઈ મોનિટર હતા અમારા છાત્રાલયમાં, ત્યારે ઘેલુ કાકા એક સરસ મજાની એક પ્રાર્થના કરાવતા. કેરીએ કૃષ્ણ પ્રભુ હોય રે પંખીડા, આંબો રોપ્યો છે રામ નામનો જીરે. કેરીએ કૃષ્ણ પ્રભુ હોય રે પંખીડા, આંબો રોપ્યો છે રામ નામનો જીરે. આંબલિયાને ડાળ પણ આવશે, આંબલિયાને ડાળ પણ આવશે. રે આંબલિયાને ડાળ પણ આવશે. રે આંબલિયાને ડાળ પણ આવશે. ડાળે દ્વારકાધીશ હોય રે પંખીડા, આંબો રોપ્યો છે રામ નામનો જીરે. ડાળે પંખીડા હોય આંબો રોપ્યો છે રામ નામનો જીરે. પંખીડા હોય આંબો રોપ્યો છે રામ નામનો જીરે. પંખીડા રોપ્યો છે રામ
એમાં જ ચાંચ મારે જે ફળ મીઠું હોય હો. અને એ જ સમયે સુખદેવજી મહારાજ ત્યાં આવ્યા છે. સુખ એટલે પોપટના સ્વરૂપમાં. અને માં પાર્વતી સૂઈ ગયા છે. અને એ પોપટ એક વસ્તુ બોલે છે. શું? હરયે નમઃ, હરયે નમઃ, હરયે નમઃ, હરયે નમઃ, હરયે નમઃ, હરયે. અને ભગવાન શિવજી તો બસ પોતાની મસ્તીમાં ભાગવતજીની કથાનો પ્રવાહ ચાલુ રાખ્યો છે. એક પછી એક શ્લોક બોલતા જાય અને એનો અર્થ માને સંભળાવતા જાય. એને એમ કે સામે પાર્વતી બેઠા છે ને પાર્વતી જ સાંભળે છે, અત્યારે બીજું કોઈ નથી. અને ભાગવતજીની કથા ત્યાં પૂરી થઈ. ભવે ભવે યથા ભક્તિ પાદયો સ્તવ જાય. 18,000 શ્લોકનો પછી તો છેલ્લો. નામ સંકીર્તનમ યસ્ય સર્વ પ્રાપ પ્રણાસનમ. એક પછી એક પછી એક ને છેલ્લો શ્લોક બોલાવો. ભગવાન શિવજીની આંખ ખુલી છે. જોવે તો માં સુતા છે, માં પાર્વતી સુતા છે. વાલા કુટુંબીજનો, ને જોયું કે પાર્વતી તો સુતા છે તો આ કથા કોણ સાંભળે છે? હરયે નમઃ, હરયે નમઃ, હરયે નમઃ નો હોકારો કોણ આપે છે? અને પાર્વતીને જગાડ્યા, દેવી જાગો. જાગો દેવી જાગો. આ તમે સુતા છો તો આ કથા સાંભળે કોણ? અને ત્યાં તો ઓલો પોપટ, હરયે નમઃ, હરયે નમઃ, હરયે નમઃ. જો અહીંયાથી કદાચ હું હરયે નમઃ બોલાવું, તમારે બોલવું શા માટે ખબર? મને એમ લાગે છે હો. શું ખબર છે? પલ ભર કી ખબર નહીં કરે કલ કી બાત, જીવ ઉપર જમણા ફિરે જેમ તીતર ઉપર બાત. હે पल भर की खबर नहीं करे कल की बात, जीव ऊपर जमड़ा फिरे जेम तीतर ऊपर बाज. खबर छे काल सवारे શું થવાનું છે? ન જણાવ્યું જાનકી નાથે હો. એને તો ખબર જ છે, એને નથી જણાવ્યું કે કાલ સવારે શું થવાનું છે. તો જ્યારે હું બોલાવું ત્યારે બોલજો. હૃદયપૂર્વક કહું છું. આ વ્યાસ ગાદી એમ કે છે બોલજો. અરે ભાગવતજીમાં એવું કીધું છે કે મહાભાગ્યશાળી તમે છો બધા, સદભાગ્યા કે તમને આવી કથા અહીંયા મળી છે. ખરેખર તમે હિસાબ તો કરો. પછી શું થાય ખબર છે? અહીંયાથી તમે આમ પાદરમાંથી નીકળશો ને એટલે તમને આપણી ભાષામાં પડકારા સંભળાશે, કથાનો હોકારા સંભળાશે. એવી કથા છે. અને પોપટ બોલે છે. શું બોલે છે ખબર? હું બોલાવું એમ બધા બોલજો, મારા પરિવારજનો બોલજો. હરયે નમઃ, હરયે નમઃ, હરયે
હરયે નમઃ હરયે નમઃ હરયે નમઃ એ પોપટ બોલે છે અને માં પાર્વતી કીધું જો ભોળાનાથ આ પોપટ આ શુક બોલે છે. ભગવાન શિવજીએ ત્રિશુલને કાઢ્યું અને મારવા માટે દોટ મૂકી ત્યાં તો પાર્વતી હાથ પકડી લીધો. હે નાથ, આ ભાગવતજીની કથાનો તમે પ્રારંભ કર્યો એની પહેલા તો તમે કીધું તું કે જે આ કથા સાંભળે અમર થઈ જાય તો તમે આને શુકને આ પોપટને મારી શકશો ખરા? તો કે ના. એ જ સમયે એ પોપટ ઉડતો 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 આ વર્ષ વીતી ગયા છે. વ્યાસજી વારંવાર પ્રાર્થના કરે છે કે આપ જે કોઈ જીવ સંચરતો હોય એ બહાર આવો હવે. જે કોઈ હોય ને એ બહાર આવો. અનેક પ્રાર્થનાઓ કરી છે છતાં પણ એ બહાર નથી આવ્યા હો. આમ કરતા કરતા 16 વર્ષ વીતી ગયા છે. પ્રાર્થના કરી છે જે કોઈ હોય. અને 16મા વર્ષે કીધું કે પિતાજી મને ડર લાગે છે. તો કે કેનો? તો કે માયાનો. માયાનો ડર લાગે છે મને. માયાનો મને ડર લાગે પિતાજી. તો કે બેટા હું તને વચન આપું છું તને એ માયા નહીં વળગે. તું બહાર આવ. જે કોઈ હોય એ બહાર આવ. ચાય વિના મને ચેન પડે નહીં, મન મારું મૂંઝાય. ભલા માણસ 9 વાગે ચા પીધી હોય પાછી 2 કલાકમાં પીવી પડે? કલાકે પીતા જાવ. તમે તો 10 મિનિટે પીઓ છો. એટલે તો પ્રભાતિયા આપણે બદલી નાખ્યા. પેલા તો આપણે એ જાગને જાદવા तुझ बिना मोड़ जाशे हे પેલા આપણી માતાઓ આપણી એમ જગાડતી હો. આપણી માં હતી ને એમ જગાડતી, હે જાગને જાદવા હે કૃષ્ણ ગોવાળિયા. અને હવે એ જાગને જાડિયા. એ જાડિયા હવે જાગા. ગાંઠિયા કોણ ખાહે તારા વગર? આ 1 કિલો આવ્યા ભાણવર થી. એ ફાફડા અને વણેલા આવ્યા. હવે કોણ ખાશે? એમાં પછી પાછું વળી ઉમેર્યું અમારા જેવા વક્તાઓએ, એ ચાય વિના મને એ ચેન પડે નહીં, એ મન મારું મૂંઝાય જો. ચાય વિના મને ચેન પડે નહીં. ચા છે એ તો પીવાની હો. એ તો અમારા વિદ્વાનોએ એને મૃત સંજીવની કીધી છે. અને એ ન પીએ ત્યાં સુધી આપણું સવાર થાય નહીં. એટલે તો કીધું છે કે જેની ચા બગડી એનો દિવસ બગડ્યો. સવારમાં શાંતિ હો. અમારા ગુરુદેવ એમ કે સવારમાં શાંતિથી ઉઠવાનું. જેનો ચા બગડી એનો દિવસ બગડ્યો, અથાણું બગડ્યું એનું વરસ બગડ્યું. ત્રીજું આપણે અહીંથી બોલવું નથી કે બોલી દઈએ બહેનો.
ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે, ઇંગ્લિશની કહેવત છે એટલે એ આપણે અંગ્રેજોને લાગુ પડે, આપણે ન પડે. જેની વાઈફ બગડી એની લાઈફ બગડી, એને લાગુ પડે, આપણે નહીં. એટલે સવારની ચા અને કલાકે ચાનો ડોઝ લેતા રહેજો. એકાદ કલાક થાય એટલે પાણી લેતા રહેજો. પણ કથા સાંભળવા કાયમ આવજો. આવશો કે નહીં? હા કે ના? પાક્કું ને? કાલે આપણે બેનો આખો ખંડ આપણો કરી લેવો છે. ભાઈઓને આપણે અહીંયા આમ સાઈડમાં આપણે બેસાડવાના છે. એટલી માત્રામાં બેનો આવજો. આવશો કે નહીં બેનો? હા કે ના? બેનો કહે હરિભાઈનો છોકરો તો પડકારા જ કરે છે. આવો આપણે કથામાં પ્રવેશ કરીએ કે સુખદેવજી મહારાજ છે તો વ્રજંત અને પ્રવ્રજંત. હે પિતાજી મને ડર લાગે છે. તો કે કોનો લાગે બેટા તને? તો કે માયાનો. મારું પ્રિય ભાગવત એવું કહે છે કે માયાનો ડર આપણે બધાએ રાખવો. 5મા દિવસની કથા છે. ભગવાન કૃષ્ણએ માં યશોદાને કીધું કે જા હે માયા, મારી માના ઉપર તારો પડદો હવે નાખ દે. જો કૃષ્ણ એની માં પર, યશોદા પર માયાનો પડદો નખાવતા હોય તો પછી આપણી તો ક્યાં વાત જ છે. 5મા દિવસની કથા છે. માયા તો કે નહીં લાગે બેટા, તને માયા નહીં વળગે, તું બહાર આવી જા. અને સુખદેવજી મહારાજ બહાર આવ્યા છે. આવતાની સાથે એ ચાલવા લાગ્યા છે. પણ આવો એની પહેલા આપણે હરિનામ લઈએ, પછી આજની આ કથા છે એને મધ્યાહન સમય વિરામ આપશું. બાકીની કથાનું શ્રવણ બપોર પછી કરીશું આપણે. આવો તાળી પાડીને બધા હો. ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ કૃષ્ણ કનૈયા મમાય માત કી જય. વૃંદાવન વિહારી લાલ
બધા ઊંચા કરી અને જય જય શ્રી રાધે 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 બોલો વૃંદાવન વિહારી લાલ કી જય બપોરે બરાબર 3 વાગે આપણે મળીશું. સમયસર કથા ચાલુ થશે, સમયસર કથા પૂરી થશે. બરાબર છે, એટલે 2:45 વાગે તમે બધા આવી પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરજો. આજે આપણે સવારે બધા